Hi everyone. Today's topic is of particular interest to those of BCom Finance Specialized students. As you can see on the screen, our topic today is financial assets and financial markets. Okay, let's begin our class. Warm welcome you all to Commerce Lesson Plans with ARJ. What I had like to present to you today is meaning and types of financial assets, meaning, nature, functions and classification of financial markets. What do you mean by financial assets? An asset that derives value because of a contractual claim is called financial assets. Let me ask a question. You think that I have a rubber estate and I am an owner of a rubber estate property and I am getting earning from that property. So this is an income. This type of income is which type of income, whether it is a physical assets worth income or financial assets worth income. It is a physical asset worth income which are tangible. So unlike land and property which are tangible, which are physical assets, financial asset is slightly different. It is non-physical assets. Those can be readily converted into cash, like bank balance, shares, short-term investments, treasury bills, commercial papers, bills receivables. What peculiarity does this have? These are all financial assets and these are intangible ones. Financial assets can be classified in different ways. First classification is it can be divided into primary assets and secondary assets. And another classification is marketable assets and non-marketable assets. So first one, what do you mean by primary assets? Primary assets are those assets which has financial claim against the real sector units for raising funds to finance their deficient spending. For example, we can say bills, bond, equities, etc. are primary assets. And what about secondary assets? Secondary assets are those assets its financial claim issued by financial institutions against themselves to raise fund from the public. These assets are bank deposits, life insurance policies, UTA units are those type of secondary assets. So financial assets in the first classification type primary assets and secondary assets ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ primary assets വരുന്ന ബിൽസ്, ബോണ്ട്, ഇക്വിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് പറയാം. സോ ബിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രഷറി ബില്ല് പോലെയുള്ള കൊമേഴ്സ് ബിൽ പോലെയുള്ളതൊക്കെ. അപ്പോൾ ട്രഷറി ബിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ RBI ആണ്. ആൻഡ് ഒരു പ്രോമിസറി നോട്ട് പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോമിസറി നോട്ട് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് 14 days, 91 days, 182 days ആൻഡ് 364 days. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് 25,000 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടേം ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, നെഗോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കും, ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണതൊക്കെ ആയിരിക്കും. സോ ഇത് സേഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രഷറി ബിൽസുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ തന്നെ കൊമേഴ്സ് ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ദ മെയിൻ പ്രോസസ്സാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽസിൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ മറ്റൊരു പേര് നമുക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ, ഇതും ഷോർട്ട് ടേം ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ്, ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ബാങ്ക്സ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ടു റേസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി. ഇതിൻ്റെ പക്ഷേ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് 1 lakh ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ടു ഫേസ് വാല്യൂ. ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ അനദർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റബിൾ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് നോൺ മാർക്കറ്റബിൾ അസറ്റ്സ് ആണ്. മാർക്കറ്റബിൾ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ വിത്തൗട്ട് ഡിഫിക്കൽറ്റി. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഷെയർസ്, government securities, bonds, mutual funds,
ദെൻ ബെയറർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിൻ്റെ തന്നെ മാർക്കറ്റബിൾ അസറ്റ്സിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ദെൻ നോൺ മാർക്കറ്റബിൾ അസറ്റ്സ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സിനെ കാണാം? These are financial assets which cannot be transferred easily, such as ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ, പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടുകൾ, LIC സ്കീമുകൾ, കമ്പനി ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ, അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് നോൺ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. പിന്നെയുമുള്ള ഫിനാൻസ് അസറ്റ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്യാഷ് അസറ്റ്സുകൾ. ക്യാഷ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മണി അസറ്റ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോയിൻസ് ആൻഡ് കറൻസി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റഡ് മണി. ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ക്യാഷ് അസറ്റിനെ. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മണി ആണെങ്കിൽ അത് റുപ്പിയിലാണ്, ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ മണി ആണെങ്കിൽ അത് അമേരിക്കൻ ഡോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ റഷ്യൻ മണി ആണെങ്കിൽ അത് റൂബിൾസിലായിരിക്കും. സോ ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസിലെ ക്യാഷ് അസറ്റ്സ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്. ദെൻ ഡെപ്റ്റ് അസറ്റുകൾ. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഡെപ്റ്റ് അസറ്റ്സ് ഫോർ റേസിംഗ് ദെയർ ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ. ഡെപ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ഡിബെഞ്ചർ ഓഫ് ബോൺസ്, ലോങ് ടേം ലോൺസുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റ് അസറ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ്. ദെൻ അടുത്തതാണ് സ്റ്റോക്ക് അസറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഒക്കെ. കോർപ്പറേറ്റ്സുകൾ സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ റേസിംഗ് ദ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ. എപ്പോഴും അത് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ആസ്ക്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ? ബിക്കോസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂ സ്റ്റോക്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് റേസിംഗ് ദെയർ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ. So there are mainly two types of stocks such as preference share capital and equity capital. So equity stockholders ആണ് നമ്മൾ റിയൽ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ പ്രത്യേകത എന്താ? ദേ ഹാവ് എ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് എ ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലേ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് ഇൻ റിട്ടേൺ നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. കോൺട്രാക്ച്വൽ ക്ലെയിമിൽ നിന്ന് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള അസറ്റുകൾക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ഇൻ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻകം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ ഒന്നും കൂടി പറയാം, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ്: primary assets and secondary assets. Another classifications are marketable assets and non-marketable assets, and then another classification is cash assets, debt assets and stock assets. So financial assets, that means an asset that derives value because of a contractual claim is called financial assets. And unlike land and property, which are tangible physical assets, but financial assets do not necessarily have physical worth. So ഇപ്പോൾ അസറ്റ്സ് തന്നെ നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സും ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സും ആയിട്ട് പറയാം. സോ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേറ്റൻറ്റ്, കോപ്പി റൈറ്റ്, ഫ്രാഞ്ചൈസി, ഗുഡ് വില്ല്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ, അവരുടെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വർക്കിൻ്റെ ബേസിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അസറ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് എന്ത് തരം അസറ്റാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സ് ആണ്. ഈ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റ്സിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പാറ്റൻറ്റ് കിട്ടി, എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻകം ജനറേറ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഷെയർസ് സ്റ്റോക്സിൽ നമുക്ക് ഇത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഇൻകം കിട്ടുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് ആ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഇൻകമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റായിട്ടുള്ള പാറ്റൻറ്റ്, കോപ്പിറൈറ്റ് പോലുള്ളതൊക്കെ എന്താ? ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റീൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻകമാണ്. സോ ഇതിൽ തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റും ഉണ്ട്, അൺലിമിറ്റഡ് ഇൻടാഞ്ചിബിളും ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഈ പാറ്റൻറ്റ്, കോപ്പിറൈറ്റ് ഒക്കെ എത്ര ഇപ്പോൾ വർഷം, മിനിമം ഒരു വർഷമുണ്ട്, ഒരു 10 വർഷം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 to 15 years ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കോപ്പിറൈറ്റിൻ്റെ ഇൻകം നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ബട്ട് ഗുഡ് വിൽ പോലെയുള്ളതൊക്കെ എന്താ? അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലേ. സോ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വളരെ വലിയൊരു ഫാക്ടറാണ് ഈ ഗുഡ് വിൽ പോലെയുള്ള അൺലിമിറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിൽ വരിക. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് നൗ
I think you are very well clear about the financial asset. So financial assets are non-physical assets. Those can be readily converted into cash like bank balance, shares, short-term investment, treasury bills, commercial papers, bills receivables, etc. An asset that derives value because of a contractual claim is called financial assets. Then now we will move to our next topic, that is what is financial market. Financial market deals in financial securities അല്ലെങ്കിൽ financial instruments അല്ലെങ്കിൽ financial services. Financial markets are considered as a center or arrangement that provides facilities for buying and selling of financial claims and services. ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ സെൻറ്റർ, ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഫോർ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെഫർ ടു എ സ്പേസ് where selling and buying of financial assets or securities take place. It serves as an agent between the investor and the collector. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലെൻഡറിൻ്റെ ബോറോവറിൻ്റെ ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏജൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും കളക്ടറിൻ്റെയും ഇടയിലോ വർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ മൊബിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇൻ എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ദ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അലൗസ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു പർച്ചേസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് പബ്ലിക്കലി കമ്പനി ഷെയർ. സോ ആദ്യമായിട്ട് ഇനി ഒരു ന്യൂ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ന്യൂ സ്റ്റോക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസാണ് എവിടെ? പ്രൈമറി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ്. സോ സ്റ്റോക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്ന പ്ലേസാണ് എന്ത്? സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. സോ ഇത് രണ്ടും പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇത് രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ്? ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റാണ്. So financial market performs the essential functions of channelizing the funds from economic players that have saved surplus funds to those that have a shortage of funds. So ഒരു എക്കണോമിക് ഫങ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അവരുടെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ്? ഫണ്ടിനെ ചാനലൈസ് ചെയ്യുക. എവിടെയാണോ സർപ്ലസ് ഫണ്ട് ഉള്ളത് അവിടെ നിന്നും ഷോർട്ടേജ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഫണ്ടിനെ മൊബിലൈസ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ. സോ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഏജൻറ്റ്സ് ഈസ് സെറ്റിൽഡ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്സ്. ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഏജൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് കോമൺലി റെഫേർഡ് ടു ആസ് ലെൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ബോറോവേഴ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിലും അതുപോലെ കളക്ടറിനെ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിലും പറയാവുന്നതാണ്. സോ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് refers to a space where selling and buying of financial assets and securities take place, and it deals in financial securities, financial instruments, financial services. Financial markets are centers or arrangements that provide facilities for buying and selling of financial claims and services. The main functions of financial markets. The first function, to facilitate creation and allocation of credit and liquidity. So financial marketന്റെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ തന്നെ എന്താണ്? ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ലിക്വിഡിറ്റി ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അലോക്കേഷൻ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഓർ ഫണ്ട് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഈസ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് പറയാം, ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് സെർവ്സ് ആസ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഫോർ മൊബിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സേവിങ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ, അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ, ദെൻ ഏജൻസ് ആയിട്ട് വർത്തിക്കുന്നു ആര്? ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ്. then to help in process of balanced economic growth. ആ സർപ്ലസ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും
ഡെഫിസിറ്റ് ഫണ്ട് എവിടെയാണോ അവിടേക്കുള്ള ഒരു ചാനലൈസിങ് ദ ഫണ്ട് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് അവർ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം. And it also provide financial convenience, and it also provide financial information, and it also facilitate various transactions, various credit needs of the business organization. Now we are going to learn about the classification of financial markets. Financial market is classified on the basis of type of financial claim, on the basis of maturity of claim, and on the basis of the timing of delivery, and on the basis of the structure or arrangement of organization. So the first classification is about the basis of financial claim, that is debt market and equity market. എന്താണ് ഒരു ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ്, എന്താണ് ഒരു ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഡെപ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ഫിക്സഡ് ക്ലെയിം ലൈക്ക് ഡെപ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഫോർ റെസിജ്വൽ ക്ലെയിംസ്, അതായത് ഇക്വിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്, കമ്പനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽസ് ആണ് ഈ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തുന്നത്, ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ക്ലെയിംസ്, മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ദ ടൈം പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇത് രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം, മണി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ്. എന്താണ് ഒരു മണി മാർക്കറ്റ് പറഞ്ഞാൽ? എ മാർക്കറ്റ് വെർ ഷോർട്ട് ടേം ഫണ്ട്സ് ആർ ബോറോഡ്, അല്ലേ, ആൻഡ് ലെൻഡ് മണി ഈസ് കോൾഡ് മണി മാർക്കറ്റ്. ഇറ്റ് ഡീൽസ് ഇൻ ഷോർട്ട് ടേം മോണിറ്ററി അസറ്റ്സ്. ഇതൊരു ഷോർട്ട് ടേം മോണിറ്ററി അസറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഈ മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽസ് നടത്തുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇതിൻ്റെ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞ് ആയിരിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഹൈലി ലിക്വിഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ട്രേഡിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മണി മാർക്കറ്റ് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റ്, കോൾ മണി മാർക്കറ്റ്, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, മണി മാർക്കറ്റിലെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇവിടെ ആവാം. And in short, money market is a place where the demand for and supply of short-term funds are met. Money market components പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് പറയാം, കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽ മാർക്കറ്റ് അഥവാ ഡിസ്കൗണ്ട് മാർക്കറ്റ് പറയാം, ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റുകൾ പറയാം, ദെൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സുകൾ പറയാം. സോ കോൾ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഷോർട്ട് പീരീഡ് ലോൺസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ. And if money lent for a day, it is called call money. And it is a kind of interbank advances ആണ് for meeting the liquidity problems ഈ call money market. Then commercial bill market എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is also another segment of money market, and in which commercial bills are bought and sold. ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള commercial bills ആണ് ഇവിടെ bought and sold ചെയ്യുന്നത്. And it is widely used in both domestic and foreign trade to discharge the business obligations. Then treasury bill market, it is the short term instruments issued by RBI on behalf of the government. ഇതൊരു പ്രൊമിസറി നോട്ട് പോലെയാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് അറ്റ് 14 days, 91 days, 182 days or 364 days ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സേഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രഷറി ബിൽ മാർക്കറ്റൊക്കെ കാണുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് മെച്യൂരിറ്റി ഓഫ് ക്ലെയിമിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റാണ്. ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് സിംപ്ലി റെഫേഴ്സ് ടു മാർക്കറ്റ് ഫോർ ലോങ് ടേം ഫണ്ട്സ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ മാർക്കറ്റ് ഫോർ ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി, ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ സെക്യൂരിറ്റീസ്. And it generally deals with long-term securities that have a maturity period of above 1 year. And capital market നമുക്ക് ഒരു ലോങ് ടേം ഫിനാൻസ് ചാനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയസ് നീഡ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി, കൊമേഴ്സ്, ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ലോക്കൽ അതോറിറ്റീസിൻ്റെ എല്ലാം നോക്കുന്ന ഒരു ചാനലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ലോങ് ടേം ക്രെഡിറ്റ്.
which is characterized mainly by securities of investment type. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. അതിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്, ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ്, ലോങ് ടേം ലോൺ മാർക്കറ്റൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ് വെയർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ റേസ് ദെയർ ഫണ്ട്സ് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് സെക്യൂരിറ്റീസ്. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്നും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്നും വിളിക്കുന്നത്. പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ ഇഷ്യൂ, അതായത് ന്യൂ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസുകൾ അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ക്യാപിറ്റൽ നടത്തുന്ന മാർക്കറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഈ വെൽ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന, സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ്. സോ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഈ വെൽ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇഷ്യൂയിങ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. സോ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റായിട്ടും പറയാം, ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ലോങ് ടേം ലോൺ മാർക്കറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ലോങ് ടേം ലോൺ ടു ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പറയാവുന്നതാണ്. സോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാർക്കറ്റ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് ഇൻ ദ capital market under the classification of the maturity of claim. The next classification is on the basis of the timing of delivery. The timing of delivery നമുക്ക് ക്യാഷ് മാർക്കറ്റും ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ, ഫ്യൂച്ചർ ട്രേഡിംഗ് മെക്കാനിസംസ് എല്ലാം ഫ്യൂച്ചർ മാർക്കറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. ഓൺ ദ സ്പോട്ട് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഡിഫറൻസസുകൾ നമുക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാർക്കറ്റുകളും ഉണ്ട്. ദെൻ അടുത്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ ഓർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ പ്രകാരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റ് എന്നും അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റ് എന്നും വിളിക്കാം. സോ ഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ചസ്, വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ ഓർഡർലി സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അൺഓർഗനൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലോ ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓർ വിത്തൗട്ട് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഓർഡർലി സ്ട്രക്ചർ ഓർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ റിസ്ക് എലമെൻറ്റ് അഥവാ റിസ്ക് ഫാക്ടർ കൂടുതലായിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നോക്കിയത്. അതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്ലെയിം, on the basis of the maturity of the claim, on the basis of the timing of the delivery, and on the basis of the organization structure. There's an assignment for you, and after hearing to my class, you can answer these questions. What do you mean by financial assets? And discuss the classification of the financial market. It is frequently asked in Calicut University examinations. So this topic is relevant to your studies. So please go through the class and make your own notes. If you have any queries, you can ask me through the WhatsApp group. And so in today's class, we go through the financial assets, the nature and types of financial assets, and then financial market, meaning, nature, functions, and classifications of financial market. I hope you well understood the class. Thank you all and have a nice day.